बहुत ही सत्कारयोग ते प्यारे विद्यार्थियों, आप सब का स्वागत। अज आपां गल करांगे भारत दे विच अंग्रेज़ां ने खेती का वंजीकरण किवें कीता। हौली हौली भारत दे विचों कच्चा माल लिजाना उन्होंने किवें शुरू किया ते आर्थिक लीहां नूं किवें उपर चुक्या इंग्लैंड दे विच जाके। तां भारत दे विच खेती का वंजीकरण 19वीं सदी दे विच बहुत ही वड्डे पद्धर ते अंग्रेज़ां ने कीता। तो मेन कारण ये सी कि इत्थों का कच्चा माल उन्होंने इंग्लैंड के उद्योगों के विच लिजाना सी ते उधरों पैसा टका अगराउणा सी ते इस तरीके नाल इधरों कच्चा माल तैयार करना सी ते उधरों तैयार माल इधर भारत दे विच लैके आउणा सी। तां इस तरीके दे नाल खेती का जिहड़ा वंजीकरण है अंग्रेज़ां ने भारत दे विच कीता। खेती का वंजीकरण 19वीं सदी दे विच शुरू होया। कपाह, पटसन, गन्ना, तिलहन, अफीम, तंबाकू, नील, चाह, काफ़ी, रबड़ आदि ये जिहड़ियां सारियां फसलां सी ये इन्हां ने इधर भारत दे विच भारत दे लोकां तो अगवाईयां, खेती करवाई इन्हां चीज़ां दी ते इत्थों जिहड़ा सारियां ये चीज़ां सीगियां सारियां फसलां सी उधर लैके जांदे सी इंग्लैंड दे विच ते उधरों तैयार माल भारत दे विच जां होर यूरोप के देशों के विच ये समय समय ते जिहड़ा भेजदे रहिंदे सी। तां उद्योगीकरण सब तो पहलां यूरोप दे विच इंग्लैंड दे विच आया तां ही इंग्लैंड एक शक्ति के रूप च उभर के यूरोप के नक्शे ते तां आया पर हौली हौली एशिया दे विच भी इन्हें बस्तियां स्थापित भारत तक ये पहुँचे। तां खेती के वंजीकरण दे भारत दे विच जो वंजीकरण खेती का होया तां उहदे की कारण सीगे। सब तो पहला जिहड़े भारती लोग सीगे वो जिहड़ा मेन फसलां सीगियां जिवें कणक हो गए, चौल हो गए, जां मक्की हो गई, जां बाजरा हो गया, ये खाण वालियां चीज़ां सी जिहड़ियां खाण पीण वालियां चीज़ां वो पैदा करदे सी ते वो आपदे ढोलां दे विच घरे साਂਭ लैंदे सी ते सारा साल वरतदे सी ते ज़्यादातर वो जिहड़ा मंडीकरण खेती का फसलों का नहीं सीगा उस समय। तो उस तो बाद इन्होंने वंजीकरण किया, नवीं नवीं फसलां उगाउणियां शुरू कीतियां तां उन्हां दे विचों जिहड़ा पैसा टका सी वो लोकां नूं देना शुरू किया फसलों का। तो लोगों का भी उत्साह हौली हौली वधदा तुरया गया। खेती के वंजीकरण के कारण की सी, पहला कारण देखते हैं मुद्रा अर्थ व्यवस्था का प्रचलन। मुद्रा अर्थ व्यवस्था का प्रचलन हौली हौली हो गया सी भारत दे विच ते भारती किसानों नूं जिहड़ा पैसा टका फसलों का वो देना शुरू करता सी ते पहले ही पैसा टका कई इहो जिहे व्यापारी सी, ठेकेदार सीगे जां विचोले सीगे, उन्होंने किसानों नूं पहले ही पैसा टका देना शुरू कर दिता सी कि आह फसल तुसीं उगाओ, ये फसल तुहाडे तो असीं लैके जावांगे। तां वो किसानां तो फसलां उगा लैंदे सी ते बाद दे विच अंग्रेज़ां नूं महंगे मुੱਲ ਦੇ भाव ते जिहड़ियां वो चीज़ां सी वो जाके बेचते सी। तां जिवें जिवें पैसा आई गया तां पैसे के हिसाब दे नाल लोकां ने जिहड़ियां अलग अलग फसलां जिहड़ियां रवायती फसलां सी उन्हां तो हट के होर फसलां उगाउणियां जिहड़ियां शुरू कर दित्तियां सी। जिवें आपां ला लईए भी कणक, चौल, बाजरा, मक्की इहो जिहियां चीज़ां नूं छड्ड के जिहड़ियां वंजीकरण दीयां चीज़ां सी खेती दीयां तां उन्होंने जिन्हां तो पैसा टका जिहड़ी मुद्रा आउंदी सी वो बीजणियां जिहड़ियां शुरू करतियां सी। जिवें कपाह हो गई, पटसन हो गई, गन्ना हो गया, तिलहन हो गए, अफीम हो गई, तंबाकू हो गया, नील, चाह, काफ़ी, रबड़ आदि ये सारियां चीज़ां जिहड़ियां उगाउणियां जिहड़ियां किसानां ने शुरू कर दित्तियां सी ते अंग्रेज़ इधरों सारियां ये फसलां इंग्लैंड दे विच आपदे उद्योगां दे विच लैके जांदे सीगे। आवाजाही के साधनों का जिहड़ा विस्तार है वो हो गया सीगा। दो पहियां वाले, चार पहियां वाले जिहड़े वाहन सी वो शुरू हो गए सी। स्वेज नहर है जिहड़ी 1869 दे विच अंग्रेज़ां ने कड्ढी इंग्लैंड कन्नी तां जिहड़ा लंडन कन्नी तां कलकत्ता तो लंडन की दूरी है जिहड़ी यात्रा 36 दिन होर घट गई सी। तां इत्थों सारा जिहड़ा माल है कच्चा माल है फसलों का उधर जाना शुरू हो गया सी वध तो वध। तां वध तो वध जिहड़ियां फसलां पैसा टका अगराउण लई किसानां ने भी उत्साह पैदा हो गया, किसानां ने भी फसलां जिहड़ियां उगाउणियां शुरू कर दित्तियां सी। अमरीका का गृह युद्ध 1861 तो लैके 1865 तक ते अमरीका दे विच भी ये जिहड़े इंग्लैंड वाले इन्हां दी मार सीगी पर जदों उधरों कच्चा माल आउणा बंद हो गया अमरीका दे विचों उन्हां दा गृह युद्ध है शुरू हो गया सी 19वीं सदी दे विच 1861 तो 1865 तक चलिया। तो उधरों फिर उन्होंने
ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਲ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਆ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਆ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਖੇਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਕਰਾਉਣੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਖੇਤੀ ਦਾ ਵਣਜੀਕਰਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੀਜ ਤੇ ਹੋਰ ਸੰਦ ਤੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਖੇਤੀ ਦੀਆਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਹੈ ਇੱਧਰੋਂ ਤਿਆਰ ਫਸਲਾਂ ਹੋਰ ਅਗਵਾਈਆਂ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੈ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਵਿਚੋਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਉਹ ਪੈਸਾ ਟਕਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਫਸਲ ਲਗਾਓ ਜਾਂ ਆਹ ਫਸਲ ਲਗਾਓ ਤਾਂ ਉਹ ਫਸਲਾਂ ਉਹ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੈਸਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਸੀਗਾ ਜੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਿਚੋਲੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਫਸਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਦੇ ਸੀ ਤੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਆਪਦੇ ਬਾਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਸੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਧਰੋਂ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਆ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਤਿਆਰ ਮਾਲ ਸਾਰੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਨਾਲੇ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਅਫੀਮ ਨੀਲ ਪਟਸਨ ਕਪਾਹ ਚਾਹ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਪਦੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਲਾਏ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖਦੇ ਸੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਨਾਫੇ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਸੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਯੂਰਪ 'ਚ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਣਜੀਕਰਨ ਹੈ ਖੇਤੀ ਦਾ 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕੀ ਪੈ ਗਏ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰਤਾ ਦਾ ਅੰਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰਤਾ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਡ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਸੀਗੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਣਕ ਸੀ ਚੌਲ ਸੀ ਬਾਜਰਾ ਸੀ ਮੱਕੀ ਸੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਉਗਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਅੰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਪਰ ਉਹ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਵੇਚਣ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੈਸੇ ਮੁਦਰਾ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਪਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਵਣਜੀਕਰਨ ਖੇਤੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ ਖੇਤੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਪਾਹ ਪਟਸਨ ਗੰਨਾ ਤਿਲਹਨ ਅਫੀਮ ਤੰਬਾਕੂ ਨੀਲ ਚਾਹ ਕਾਫੀ ਰਬੜ ਆਦਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਿਖਾਇਆ ਤਾਂ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਵਧੇ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਇੱਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਜਾਂ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਸੀ ਜਾਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਸੀ ਜਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਪਾਰੀ ਸੀਗੇ ਤੇ ਜਾਂ ਵਿਚੋਲੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਪੈਸਾ ਟਕਾ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਆਹ ਫਸਲ ਲਗਾਓ ਤੇ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਟਕਾ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਫਸਲਾਂ ਉਗਾਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਫਸਲਾਂ ਮਰ ਵੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰਤਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਸੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਣਜੀਕਰਨ 'ਚ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ। ਨਗਦੀ ਫਸਲਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਨਗਦੀ ਫਸਲਾਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਸਰੋਂ ਹੈ ਮੂੰਗਫਲੀ ਹੈ ਲਸਣ ਹੈ ਧਨੀਆ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਫਸਲਾਂ ਨਗਦ ਪੈਸਾ ਟਕਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾਧਾ ਨਵੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਪੈਸਾ ਟਕਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਵੀ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਘਾਟਾ ਵੀ ਪਿਆ। ਨਵੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਤੇ ਆਮਦਨ 'ਚ ਵਾਧਾ ਨਵੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਗਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਹੀ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਮਦਨ ਹੈ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਤੁਰੀ ਗਈ ਤੇ ਨਗਦੀ ਫਸਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਪੈਸਾ ਟਕਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਗਦ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਉਹ ਫਸਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਉਗਾਉਂਦੇ ਗਏ ਕਿਸਾਨ। ਮੁੱਲ ਨਿਰਭਰਤਾ ਜਿਵੇਂ ਸਰੋਂ ਰੂੰ ਆਲੂ ਲਸਣ ਧਨੀਆ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਇਹ ਮੁੱਲ ਨਿਰਭਰਤਾ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਗਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਲ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਫਸਲਾਂ ਨਹੀਂ ਉਗਾਉਂਦੇ ਸੀ ਘੱਟ ਉਗਾਉਂਦੇ ਸੀ ਜੇਕਰ ਮੁੱਲ ਇਹਨਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਆਮ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਉਗਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਨਵਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਵਰਗੀਕਰਨ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਇੱਕ ਵਰਗ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵਣਜੀਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਮਾਜ ਦੇ ਧੜੇ ਨੇ
ਉਹ ਬਣ ਗਏ ਸੀ। ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਬਣ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਵਪਾਰੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਦਲਾਲ ਬਣ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਗੀਕਰਨ ਸੀ, ਨਵੇਂ ਵਰਗੀਕਰਨ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਨਵੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀ, ਪਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਧੜੇ ਆ ਉਹ ਬਣਦੇ ਤੁਰੇ ਗਏ। ਖੇਤੀ ਦਾ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਸਰੂਪ, ਖੇਤੀ ਦਾ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਸਰੂਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਵੱਡੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਸੀ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਸੀ, ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਦੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ, ਆਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦ ਲਈਆਂ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਆਪਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਆਪਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਪੈਸਾ ਟਕਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਸਲ ਦਾ ਉਗਾਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਆਪਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬੀਜਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਆ, ਉਹ ਗਰੀਬ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਗਏ। ਖੇਤੀ ਭੂਮੀ ਗੈਰ ਖੇਤੀਹਾਰ ਹੱਥਾਂ 'ਚ, ਗੈਰ ਖੇਤੀਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਖੇਤੀ ਆ ਗਈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਸੀ, ਦਲਾਲ ਸੀ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਸੀਗੇ, ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਆਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦ ਲਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਖਰੀਦ ਕੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੱਸੇ ਜਾਂ ਠੇਕੇ ਤੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚੋਂ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਦੇ, ਉੱਪਰਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਜੋ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਉਹ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਖੇਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਈ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਖੇਤੀ ਦਾ ਵਣਜੀਕਰਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਹਰਜਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਸ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਲਿਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸਤੀਆਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਸਤੀਆਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਤਿਆਰ ਮਾਲ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹ ਇੱਧਰ ਵੇਚਦੇ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਦਾ ਵਣਜੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਸਭ ਦੇ ਸਮਝ ਆਇਆ ਹੋਊਗਾ। ਧੰਨਵਾਦ।